Yesterday we have seen the one type of top-down parser. Already we have started the top-down parsers. In that one, yesterday we have seen two categories. In the predictive parser, we have seen top-down parsers are two types previously. Okay, backtracking and predictive parser. Already we have seen briefly backtracking we have seen. When we come to predictive parser, already it is two types. Again, recursive descendant parser, LL1 parser. We have briefly seen the recursive descendant parser. Here what we are doing is for every non-terminal we are writing a recursive procedure. The recursive descendant parser is very simple concept. For every non-terminal we write a separate function. A recursive function will be written for every non-terminal. That is the logic of recursive descendant parser. If anybody asks you in one line what is the recursive descendant parser means, simply we will say for every non-terminal in the given grammar, we will write a separate recursive procedure. We will write a separate recursive procedure for every non-terminal. That is in one line answer. What is recursive descendant parser? Next, one more parser is available in the predictive parser. Another category of predictive parser is LL1 parser. Okay, to understand this LL1 parser, before going to start this LL1 parser, we have to know two important functions. That is first and follow. Two functions are there. First, follow. We have to know about those two functions. If you know those two functions, then only we can understand this LL1 parser. That's why today, instead of directly starting LL1, first we will see what is that first function, what is the follow function. After learning about first and follow, we will go to the LL1 parser. Clear, guys? Previously, recursive descendant parser we have seen. Now, before starting LL1, I am not directly starting the LL1. To understand LL1 more clearly, we want two basic functions, that is first and follow. Now see, listen carefully. Okay, so the concept will be little bit confusion will be there. So please concentrate on this one carefully. Please maintain pen and paper. Don't forget to maintain pen and paper. Clear? See, read the definition of the first of alpha. First is a function. Okay, first of alpha means where alpha is a terminal or non-terminal. First of alpha is a set of terminal symbols that are first symbols appearing at the RHS of a derivation of alpha. Okay, what is first of alpha means? The first symbol appearing in the RHS of the derivation of alpha. What is first of alpha means? Okay, for the derivation of alpha, whatever the first terminal symbol appearing in the RHS of alpha, that is called the first of alpha. To understand the definition, we will see one example. See this one here. Here A implies ABC or DEF or GHI. How many production rules are there for A? For A, how many we have here? For A, we have three production rules are there. A implies ABC, DEF, GHI. Three production rules are there. Now, what is first of A? Now, I want to calculate the first of A. First of A is equal to A comma D comma G. If you take the first production rule, A implies ABC. If you take that first one, if you take the first part, A implies ABC. What is the definition? First of alpha means set of terminal symbols that appear, that are first symbols in the RHS. RHS lo A plus ABC lo first terminal symbol evaru unnaru? A. Okay. So the first of A is, in this one, the first of A will become A. Clear? A will be the first of one. First derivation తీసుకుంటే the first of A is A. ఫస్ట్ నాన్ టెర్మినల్ సింబల్ ఎవరు వస్తున్నారు? ఒక ఏ అనే ఒక నాన్ టెర్మినల్ తీసుకుంటే ఆ నాన్ టెర్మినల్ కి హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఇన్ ద ఆర్హెచ్ఎస్. ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఎవరైతే వస్తున్నారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ. సిమిలర్ గా సెకండ్ డెరివేషన్ కూడా ఉందండి దీనికి, ఏఎం ప్లస్ డిఏఎఫ్. ఒకవేళ ఈ డెరివేషన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఎవరు? ఏఎం ప్లస్ డిఎఫ్ లో ద ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఇస్ డి. సో డి ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఏ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ. ఇంకొకటి ప్రొడక్షన్ కూడా ఉంది, థర్డ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ జిహెచ్ఐ. దీంట్లో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ? ఫస్ట్ వచ్చే నాన్ టెర్మినల్ ఎవరు? జి. క్లియర్ అండి? What is the first of alpha means? For a non-terminal alpha, if you take a non-terminal alpha,
First of alpha is set of terminals that appear as the first symbols in the RHS of derivation of alpha. ఆల్ఫా యొక్క డెరివేషన్స్ అన్నిట్లలో ప్రతి దాంట్లోనూ ఫస్ట్ వచ్చే టెర్మినల్ సింబల్ ని తీసుకుంటాం. దిస్ సెట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ. ఏకి ఎగ్జాంపుల్ 3 డెరివేషన్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ డెరివేషన్ లో ఏకి వచ్చే ఫస్ట్ టెర్మినల్ సింబల్ ఎవరు? ఏ. సెకండ్ డెరివేషన్ లో ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఎవరు? ఏకి వచ్చే ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఎవరు? డి. థర్డ్ డెరివేషన్ లో ఏకి వచ్చే ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఎవరు? జి. సో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ? టోటల్లీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కామా డి కామా జి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్రొడక్షన్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఏ ఎంప్లాయిస్ ఏబి ఆర్, ఇది స్మాల్ సి అండి, సిడి. నా వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? హౌ మెనీ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఆర్ దేర్? 2 ఉన్నాయండి. సో 2 రావాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఫస్ట్ నాన్ టెర్మినల్ ఎవరు? ఏ. హియర్ వి విల్ టేక్ ఏ. సెకండ్ దాంట్లో సి. ద ఆన్సర్ విల్ బి ఏ కామా సి. లైక్ దిస్. బ్రీఫ్ గా మీకు అండర్స్టాండ్ కోసం ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ? If alpha is a non-terminal, for any non-terminal, first of non-terminal is set of terminals which are appearing as first symbols in the derivations. Right hand side derivation lo first terminal symbols evaithe unnayo, they will become the first of A. Brief ga idea vachindandi. What is first of non-terminal? ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చింది కదండి. ముందుగా చూస్తే రఫ్లీ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ non-terminal. Okay, to understand this more clearly, clear and definition clear and first of alpha అనేది ఒక నాన్ టెర్మినల్ అనుకుంటే what is first of alpha means the first terminal symbols in the derivations of alpha యొక్క derivations లో, yeah, we will come to that one also. అది నెక్స్ట్ వద్దామండి. ఫస్ట్ నాన్ టెర్మినల్ ఇంటూ వాట్ టు డూ అనేది. సే వన్ మోర్ టైమ్ రిక్వెస్టింగ్, ఎవరైనా క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేస్తే పబ్లిక్ గా పోస్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ డోంట్ పోస్ట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్. పైన ఎవ్రీ వన్ కి పెట్టండి, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ మధ్యలో మీరు ప్రైవేట్ గా పెడితే డిస్కషన్ మారిపోద్దండి. రిమైనింగ్ పీపుల్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. మనం ఏం అనుకుంటున్నాం, మాట మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, చూద్దామండి. ఫస్ట్ నాన్ టెర్మినల్ ఉంటే ఎలా అంటే, మీ క్వశ్చన్ ఇదండి. ఒకవేళ ఏ ఎంప్లాయిస్ బి ఇలా స్మాల్ ఏ ఉంటే పొజిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ బి ఉంది. బి ఈజ్ నాట్ ఎన్ టెర్మినల్, ఇట్ ఈస్ నాన్ టెర్మినల్. అది మీ క్వశ్చన్. వి విల్ కమ్ టు దట్ వన్ లేటర్. ముందు రఫ్ గా డెఫినిషన్ అర్థమైతే వి విల్ గో ఫర్ దట్ వన్. రిమైనింగ్ పీపుల్ ఓకేనండి. బ్రీఫ్ గా డెఫినిషన్ రఫ్లీ, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ నాన్ టెర్మినల్. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ నాన్ టెర్మినల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఫస్ట్ టెర్మినల్ సింబల్స్ in the RHS of derivations of alpha. ఆల్ఫా లో ఎన్ని డెరివేషన్స్ అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ప్రతి డెరివేషన్ కి ఫస్ట్ వచ్చే టెర్మినల్ సింబల్ తీసుకుంటాము. క్లియర్? నౌ దీంట్లో కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయండి. we have different cases are there, we will see them now. What are the rules for calculating first function? Okay, to calculate the first function, what are the rules? ఈ రూల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేప్పుడు మీకు రూల్స్ కావాలి, పక్కన నోట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొడక్షన్ రూల్ ఎక్స్ ఎంప్లాయిస్ ఆల్ఫా, సారీ ఎప్సిలాన్, ఎక్స్ ఎంప్లాయిస్ ఎప్సిలాన్ అనే ప్రొడక్షన్ రూల్ ఉంటే వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఎప్సిలాన్. whenever there is a production rule x implies epsilon, then what is first of x? First of x is a epsilon. Note it down. పక్కన రాసి పెట్టుకోండి, మనకు ప్రాబ్లమ్స్ కావాలి ఇవన్నీ. ప్రతిసారి ముందుకి వెనక్కి తిరగకుండా మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ రూల్ ఇదండి. ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1 is if there is a production rule x implies epsilon, first of x imply is equal to epsilon. Next, second rule అండి, for any terminal a, first of a is a. ఒకవేళ మనం టెర్మినల్స్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టెర్మినల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టెర్మినల్ ఏ ఈస్ ఏ ఓన్లీ. టెర్మినల్ తీసుకుంటే ఆన్సర్ కూడా ఏమొస్తుంది? సేమ్ టెర్మినల్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వెన్ ఏ ఈజ్ ఏ టెర్మినల్. ఈ సెకండ్ పాయింట్ అర్థమైందండి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ టెర్మినల్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టెర్మినల్? సేమ్ టెర్మినల్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆఫ్ సెమీకాలన్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ప్లస్, వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ప్లస్? ప్లస్ అనే టెర్మినల్ నాన్ టెర్మినల్? ఇట్ ఈస్ ఎ టెర్మినల్. సో వాట్ ఈజ్
ఎఫ్ ఆఫ్ ప్లస్ ఏమొస్తుంది మనకి, ప్లస్ ఓన్లీ. ఎఫ్ ఆఫ్ స్టార్ ఏమొస్తుంది మనకి, స్టార్ ఓన్లీ. ఓకే, ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టెర్మినల్ ఈస్ ద సేమ్ టెర్మినల్. అది సెకండ్ రూల్ అండి. ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఉంటేనేమో ఆన్సర్ విల్ బి ఎప్సిలాన్. ఎక్స్ఎం ఇది ఏ టెర్మినల్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ విల్ బి ఏ ఓన్లీ. ఫర్ ఎనీ టెర్మినల్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ టెర్మినల్ విల్ బి ద సేమ్ టెర్మినల్. ఇది జాగ్రత్తగా వినాల్సిన రూల్ అండి, మనకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేది ఎక్కువ అవసరమయ్యే రూల్ ఇదే మనకి. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ రూల్ ఎక్స్ ఎంప్లాయిస్ y1 y2 y3, if there is a production rule like this, x implies y1 y2 y3 so on, అలా ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, x implies y1 y2 y3 y4 so on, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. whenever there is a production rule like this, now see, first answer is, ఇందులో సబ్ ఉన్నాయండి, వాయిస్ రావట్లేదండి. ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? నా వాయిస్ వస్తుందండి. రిమైనింగ్ వన్స్ వాయిస్ ఓకేనండి, వాయిస్ వినపడుతుంది కదా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మేబీ ఎవరో ఒకరు వాళ్ళు వాయిస్ సరిగ్గా రానన్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి, రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఓకే కదా. సి, whenever there is a production rule x implies y1 y2 y3 so on ఇలా so on అలా ఉంటే, if epsilon does not belongs to first of y1, if epsilon does not belongs to first of y1, then first of x is equal to first of y1. what is first of x? ఇలాంటి ప్రొడక్షన్ రూల్ ఉంటే what is first of x అంటే first of x is equal to first of y1. ఎప్పుడు? if epsilon does not belongs to first of y1, y1 యొక్క ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 లో ఎప్సిలాన్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ x is equal to ఫస్ట్ ఆఫ్ y1. ఇది కేస్ 1 అండి. దీనికి క్లియర్. whenever we have a production rule like this, x implies y1 y2 y3. ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా అండి మన దగ్గర. ఈ సిచ్యువేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. we will show in the example again. first lesson. okay, what is the first of x means? first of x is equal to first of y1 when if epsilon does not belongs to first of y1. if epsilon does not belongs to first of y1, then first of x is equal to first of y1. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 లో ఎప్సిలాన్ ఉంటే, ఉండకపోతే ఇది ఆన్సర్. ఒకవేళ ఉంటే, సి, if epsilon belongs to first of y1, ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 లో ఎప్సిలాన్ ఉంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ మారిపోద్దండి. నౌ వాట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 మైనస్ ఎప్సిలాన్ యూనియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ y2 y3 అంటే రిమైనింగ్ అండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 మైనస్ ఎప్సిలాన్ యూనియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ y2 y3. క్లియర్. ఈ సెకండ్ కేస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇఫ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఇఫ్ ఎప్సిలాన్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ y1. ఒకవేళ y1 యొక్క ఫస్ట్ లో కనుక ఎప్సిలాన్ లేకపోతే నో ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ ఆఫ్ x ఇస్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ y1. సింపుల్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 లో ఎప్సిలాన్ ఉంటే we will jump to second case. second case లో ఏంటి? first of x is equal to first of y1 minus epsilon union first of y2 y3. first of y2 y3. మరి first of y2 y3 ఎలా వస్తుంది? how it will come? how can we get this first of y2 y3? ఈ first of y2 y3 ఎలా వచ్చిందంటే దానికి చెప్పండి. if epsilon does not belongs to y2, then first of y2 y3 is equal to first of y2. if epsilon does not belongs to y2, then first of y2 y3 is equal to first of y2. otherwise if epsilon belongs to first of y2, then first of y2 y3 is equal to first of y2 minus epsilon union first of y3. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు బాగా క్లారిటీ వచ్చిందండి. జస్ట్ రూల్స్ నోట్ ఇట్ డౌన్. రూల్స్ నోట్ చేసుకోనండి. ప్రతి సిచ్యువేషన్ కి మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఉంది మన దగ్గర. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఎగ్జాంపుల్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఈ రూల్ ఇలా వాడామా అని. ఫస్ట్ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ దీస్ థింగ్స్. ఒకసారి వీటిని నోట్ చేసుకోనండి. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్.
యాక్చువల్ గా మన క్లాస్ రూమ్ లో బోర్డు అయితే హ్యాపీ అండి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ కి మనకు బాగా క్లియర్ కావాలంటే మనకు కావాల్సిన బోర్డు అండి. బోర్డు మీద అయితే హ్యాపీగా ఉండేది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్లైన్ లో కంటే కూడా బోర్డు మీద రాసుకుంటూ చేసుకుంటూ బాగా క్లారిటీ ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ నోన్ దట్ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ వే. కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది, ఎక్కువ కష్టపడాలి. అందరు నోట్ చేస్తున్నారండి వీటిని? గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ ఇట్ డౌన్. నోట్ చేస్తున్నారండి? ఓకే, హడావిడి ఏం లేదు, దానం చేద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు సింపుల్ గా రైస్ చేయండి అండి, ప్రాబ్లం లేదు. వి విల్ గో ఆన్ స్లోలీ. ఫస్ట్ నోట్ దిస్, ఈ గ్రామర్ రాసుకోండి. రైట్ డౌన్ దిస్ గ్రామర్. All of you please note down this grammar. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే పక్కన ముందు రఫ్ లో రాసుకోండి. ఎన్ని నాన్ టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఈ గ్రామర్ లో? హౌ మెనీ నాన్ టెర్మినల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ వన్? ఏమేమి ఉన్నాయి రాయండి. ఎస్, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్. ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యా నాన్ టెర్మినల్స్? ఎస్, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్. ఇవంటే మన దగ్గర నాన్ టెర్మినల్స్. అవన్నీ రఫ్ లో రాసుకోండి. అంటే మనం ఎవరెవరికి కనుక్కోవాలి? ఫస్ట్ హాఫ్ ఎస్ కనుక్కోవాలి, బి కనుక్కోవాలి, సి కనుక్కోవాలి, డి కనుక్కోవాలి, ఈ, ఎఫ్. వీటన్నిటికీ ఫస్ట్ హాఫ్ కనుక్కోవాలండి. క్లియర్? ఫస్ట్ నోట్ చేస్తున్నారండి? పక్కన రాస్తున్నారు కదా? నౌ రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఎస్ కనుక్కుందామండి. ఫస్ట్ మనం ఎస్ తో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్ గా నేను రాయాలంటే నాకేం మౌస్ తో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందండి. ఫ్రీగా రాయలేకపోతున్నాను, అలవాట్లేదు కదా. ఇది క్యాపిటల్ ఎస్ అండి, ప్లీజ్ కన్సిడర్ చేసుకోండి దాన్ని. స్మాల్ ఎస్ లాగా ఉంది కానీ అంతకంటే బాగా రాయడానికి, మామూలుగా రాయడానికి నాకు హ్యాండ్ రైటింగ్ రాదు, దీంట్లో ఇంకా ఇబ్బంది. ఎస్ కి ఎందుకు హౌ మెనీ రూల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎస్? లక్కీగా మనకు ఒకటే రూల్ ఉందండి ఎస్ కి. ఈ గ్రామర్ లో మన అదృష్టం ఏంటంటే సింపుల్ గా ఒకటే ఇచ్చాడు. సో వీ హ్యావ్ డిఫికల్టీస్ వెరీ లెస్. ఎస్ కి ఇదండి, ఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఏబిడిహెచ్. క్లియర్? ఇది ఈ రూల్ మనకి ఇచ్చిన 3 రూల్స్ లో దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి. ఫర్ విచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్? ఇచ్చిన 3 రూల్స్ లో ఏ రూల్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది మీకు? మనకున్న ప్రొడక్షన్ రూల్ ఈ మూడిట్లో దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది? ఈ మూడిట్లో ఫస్ట్ వన్ కా ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎప్సిలాన్ కా? మన దగ్గర 3 రూల్స్ ఉన్నాయండి. ఇది రూల్ నెంబర్ 1, రూల్ నెంబర్ 2, రూల్ నెంబర్ 3. ఏ రూల్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది? థర్డ్ రూల్ కి మ్యాచ్ అవుతుందండి. క్లియర్? అంతే కదా. ఇప్పుడు థర్డ్ రూల్ కి మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎవరు? ఫస్ట్ హాఫ్ ఎస్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎవరు వస్తున్నారు? ఎస్ అండి. మనకి ఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఏ, బి, డి, ఇంకోటి ఏంటిదండి హెచ్. ఏబిడిహెచ్. y1, y2, y3, y4 అనుకుందాం. ఇది మనకు ఉంది. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? ఫస్ట్ రూల్ లో అప్లై అవుతుంది. సొల్యూషన్ లో ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఇది. ఇది ఈ సొల్యూషన్ అప్లై అవ్వకపోతే సెకండ్ సొల్యూషన్ ఇది చూసుకోవాలి. ఇది కూడా అప్లై అవ్వకపోతే ఇది తీసుకుంటాం. అలా కిందకి వెళ్ళాలండి. ఫస్ట్ ఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఏబిడిహెచ్. y1 అంత ఏ. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ? ఎంత వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 ఎంత? ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ ఏ అనేది ఎవరు? టెర్మినల్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఎంత? ఏ అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి ఎంత వచ్చింది? ఏ. ఇందులో ఎప్సిలాన్ ఉందా? క్లియర్ గా ఎప్సిలాన్ లేదు. ఓకే, సో ఎప్సిలాన్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ y1. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ s ఎంత రావాలి మనకి? ఫస్ట్ ఆఫ్ s ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఏ అవుతుందండి. అర్థమైందండి అందరికి? ఫస్ట్ ఆఫ్ s ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వచ్చుద్ది.
ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి? కంపేర్ చేసుకోండి. y1 ప్లేస్ లో స్మాల్ a ఉంది, y2 ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ B, y3 ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ D, y4 లో h ఉందండి. ఓకే, మనం ఫస్ట్ హాఫ్ y1 అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ a తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ హాఫ్ a తీసుకుంటే స్మాల్ a వచ్చుద్ది ఆన్సర్. అందులో ఎప్సిలాన్ ఉందా? లేదు. ఎప్సిలాన్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సరే మనకి సూటబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. క్లియర్ అండి ఇది? ఫస్ట్ హాఫ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. ఇది క్లియర్. దీనికి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే స్మాల్ a. రిమైనింగ్ పీపుల్ ఓకేనా? ఫస్ట్ హాఫ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు a వచ్చుద్ది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్ y1 లో ఎప్సిలాన్ లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. ఎస్ కి ఏమైనా ఉన్నాయా? వేరే ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఉన్నాయా? ఇంకేమీ లేవు. సో ఒకటే ప్రొడక్షన్ రూల్ ఉంది, ఒకటే ఆన్సర్. ఎస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వచ్చింది. సెకండ్ బి తీసుకోండి. ఇప్పుడు బికి ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? హౌ మెనీ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ బి? బి కూడా ఒకటే ఉందండి, ఇక్కడ కూడా హ్యాపీ. బికి బి ఎంప్లాయిస్ స్మాల్ సి క్యాపిటల్ సి. మళ్ళీ ఇది దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది? అగైన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ టు హోమ్, సేమ్ థర్డ్ రూల్ కే మ్యాచ్ అవుతుందండి. మళ్ళీ థర్డ్ రూల్ ప్రకారం దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్? వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ బి? ఆన్సర్ విల్ బి సి ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండే అండి, ఇది y1, ఇది y2, ఇది x అనుకుందాం. x ఎంప్లాయిస్ y1 y2. ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 ఎంత? స్మాల్ సి. epsilon is not present in first of y1. So what is first of b? First of b will be small c. అర్థమవుతుందండి? రిమైనింగ్ అందరికి ఫాలో అవుతున్నారు కదా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా బికి వేరే రూల్స్ ఏం లేవు, ఒకటే ప్రొడక్షన్ రూల్ ఉంది. హ్యాపీగా ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సి తీసుకుందాం ఈసారి. నౌ వి విల్ టేక్ సి. సికి చేయండి అండి. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ సి? సికి ఆన్సర్స్ ఏమొస్తాయి? రెండు ప్రొడక్షన్ రూల్స్ కాబట్టి రెండు ఆన్సర్స్ రావాలండి సికి. సిఎం ప్లస్ బీసీ ఒకటి ఉంది, సిఎం ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఉంది. ఫస్ట్ నేను సిఎం ప్లస్ ఎప్సిలాన్ తీసుకుంటా, సింపుల్ గా ఉంటుంది నాకు. దీనికి ఏం అప్లై అవుతుంది? ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అయితే ఆన్సర్ విల్ బి ఎప్సిలాన్. అది అయిపోయింది, హ్యాపీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ రూల్. ఇది హ్యాంగ్ అయిందండి. ఓకే, ఈ లోపల మీరు చేస్తూ ఉండండి. నా సిస్టమ్ పీపీటీ హ్యాంగ్ అయింది. ఐ విల్ ఓపెన్ దట్ వన్ అగైన్. బి సిఎం ప్లస్ బీసీ. సో ఆన్సర్స్ ఏమేమి వస్తాయి రెండు ప్రొడక్షన్ రూల్స్ కి? అంతే కదా, బి కామా ఎప్సిలాన్ రెండు ఆన్సర్స్ ఉంటాయండి, సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ దానికి బి వచ్చింది, సెకండ్ దానికి సెకండ్ ప్రొడక్షన్ రూల్ కి ఎప్సిలాన్. సో బి కామా ఎప్సిలాన్, టూ ఆన్సర్స్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డీకి చేయండి అండి. అప్లై ద డి. డీకి అప్లై చేయండి. సికి బి కామా ఎప్సిలాన్ వచ్చింది, సికి వచ్చేసి బి కామా ఎప్సిలాన్. డూ ద సేమ్ ఫర్ డి. డీకి జాగ్రత్త చేయండి అండి. డీకి చేసిన ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. మీన్ వైల్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. 1 minute లో నేను బ్యాక్ వస్తాను. ప్లీజ్ కంప్లీట్ ఫర్ డి.
సి మనకి డీకి వచ్చేసి మనకు ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? ఓకే, సారీ డి ఎంప్లాయిస్ ఈఎఫ్ అండి, ఈఎఫ్. దీన్ని ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఎక్స్ ఎంప్లాయిస్ y1 y2 రఫ్ లో కంపేర్ చేసుకోండి హ్యాపీగా. y1 y2 ఫస్ట్ రూల్ ప్రకారం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ y1? ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 అంటే నాకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ కావాలండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ కనుక్కుంటే నాకు డి ఈజీగా వస్తుంది, అంతే కదా. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ డి. ఫస్ట్ ఆఫ్ డి కావాలి అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ కనుక్కోవాలి. సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ కనుక్కుంటాను. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ? ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఏమవుతుందండి? అయితే జిఆర్ ఎప్సిలాన్, రెండు ఆప్షన్స్ అండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ జిఆర్ ఎప్సిలాన్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఎప్సిలాన్ ఉంది. అలాగే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ కనుక్కుందాం ఒకేసారి. దీనికి ఏమవుతుంది? ఎఫ్ కామా ఎప్సిలాన్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈ అంత జి కామా ఎప్సిలాన్, క్యాపిటల్ ఎఫ్ అంత ఎఫ్ కామా ఎప్సిలాన్. క్లియర్ అండి, ఇది అర్థమైంది కదా ఈకి ఎఫ్ కి ఎలా వచ్చింది అనేది. నౌ వి కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ డి. డికి వస్తే ఎక్స్ ఎంప్లాయిస్ y1 y2. ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ ఎంత? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి కామా ఎప్సిలాన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 లో ఎప్సిలాన్ ఉందా లేదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 లో ఎప్సిలాన్ ఉందా లేదా ఇక్కడ? సో ఫస్ట్ రూల్ అప్లై అయిద్దా? ఈ సిస్టమ్ ఇబ్బంది పెడుతుందండి కొంచెం. సో ఏ రూల్ అప్లై అయింది ఇప్పుడు దీనికి మనకి? విచ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ వన్? సారీ అండి, సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతుంది కొంచెం. థర్డ్ రూల్ లో మనకి 3 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయండి. థర్డ్ రూల్ లో ఇదేనా మనం చేస్తుంది? ఎస్, ఇదే. ఇప్పుడు వీటి ప్రకారం జాగ్రత్తగా ఉండండి. డి ఎంప్లాయిస్ EF which is equal to y1 y2. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ y2 లో మనకి ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ ఆఫ్ y2 లో జీ కామా ఎప్సిలాన్ ఉందండి. క్లియర్లీ ఎప్సిలాన్ ఇస్ ప్రెజెంట్. ఎప్సిలాన్ లేకపోతే ఇది ఆన్సర్, కానీ మన దాంట్లో ఎప్సిలాన్ ఉంది. మన దగ్గర ఎప్సిలాన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ పనికిరాదు. అది క్లియర్ కదా, అందరికి అర్థమైంది కదా? వాయిస్ రావట్లేదండి? హలో హలో, వాయిస్ వస్తుంది కదండి? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై వాయిస్? ఓకే, సి క్లియర్లీ ఇందులో ఎప్సిలాన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. ఎప్సిలాన్ ఉంది కాబట్టి వి గో ఫర్ సెకండ్ ఆన్సర్. సెకండ్ ఆన్సర్ చెక్ చేయండి, ఇది సూటబుల్ అవుతుందా చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 మైనస్ ఎప్సిలాన్ యూనియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ y2 y3. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎప్సిలాన్
యూనియన్ ఇంకా మిగిలింది ఎవరు యూనియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ అంతే కదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎప్సిలాన్ యూనియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎందుకంటే మనకున్న ప్రొడక్షన్ రూల్ ఏంటి ఈఎఫ్ కాబట్టి క్లియర్ అండి సో ఆన్సర్ ఏమైంది మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎప్సిలాన్ ఈలో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి జీ కామా ఎప్సిలాన్ ఉంది సో ఎప్సిలాన్ తీసేస్తే జీ కామా యూనియన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ యొక్క ఫస్ట్ ఎవరు జీ కామా ఎఫ్ యొక్క ఫస్ట్ ఎవరండి నేను గ్రామర్ మర్చిపోయాను వాట్ ఈస్ హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎవరు వచ్చారండి మనకి ఎఫ్ కి ఎవరు వచ్చారు ఒక్కసారి నేను బ్యాక్ వెళ్ళేసి వస్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఎఫ్ కామా ఎప్సిలాన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈ సిస్టమ్ బా సారీ అండి ఎందుకు హ్యాంగ్ అయిపోతుంది పొద్దులు ఇబ్బంది పెడుతుంది ఒక్క ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైతే అన్ని ఈజీ అండి చాలా ఈజీనే అయితే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ సూటబుల్ గా లేదు డిస్కస్ చేయడానికి ఒక్కసారి ఆన్సర్స్ చూడండి ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ ని ప్లీజ్ కంపేర్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వాడు ఇచ్చిన ఆన్సర్ తోటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వచ్చిందా రాలేదు అందరికి ఇది ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అందరి క్లారిటీ ఉందండి ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్లారిటీ ఉంది కదండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇది ఓకేనా క్లారిటీ ఉందా చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి మీ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి కామా ఎప్సిలాన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ కామా ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ కామా ఎప్సిలాన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ కామా ఎప్సిలాన్ ఈ 5 క్లియరా ఫస్ట్ డి ఒక్కటి వదిలేసేయండి రిమూవ్ ద డి కాసేపు డి వదిలేస్తే ఇక మిగిలింది ఈ 2 ఈ వరకు క్లియర్ కదా మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి కామా ఎప్సిలాన్ ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ కామా ఎప్సిలాన్ ఎఫ్ కామా ఎప్సిలాన్ ఇకపోతే డి చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎప్సిలాన్ యూనియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇదండి సెకండ్ రూల్ అప్లై అవుతుంది సెకండ్ వన్ ఎందుకంటే మనకున్నది ఏంటి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ ఒకటే గుర్తండి ఇలా ఉందనుకోండి అంటే జనరల్ గా ఇలా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 y2 y3 ఇలా ఉన్నాయనుకోండి మనం ఏం చేస్తుంటే y1 లో ఎప్సిలాన్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ x ఒకవేళ y1 లో ఎప్సిలాన్ ఉంటే ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ y1 మైనస్ ఎప్సిలాన్ తీసేసి రిమైనింగ్ దాంట్లో ఫస్ట్ మళ్ళీ తీసుకుంటామండి ఒకవేళ ఇందులో కూడా y2 లో ఎప్సిలాన్ ఉంటే వి విల్ టేక్ రిమైనింగ్ ఇలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎప్సిలాన్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈలో ఎప్సిలాన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎప్సిలాన్ యూనియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ రిమైనింగ్ ఒక ఎఫ్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ సో జీ కామా ఎఫ్ కామా ఎప్సిలాన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈ లైన్ క్లియర్ అండి రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదండి ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎప్సిలాన్ యూనియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ పేపర్ మీద రాస్తున్నారు కదండి చూడొద్దు చూస్తూ వదిలేయద్దండి చూస్తే మనకు అసలే అర్థం కావు చేస్తేనే మనకు